سب کی لاڈلی ہے فاطمہ، السلام علیکم جی، میری آواز صحیح آ رہی ہے سر؟ جی جی پرفیکٹ ہے. وعلیکم السلام. چلیں ٹھیک ہے، ابھی ہم بات کرتے ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا کہ یہ ٹاپک بڑا کنٹروورشل ہے، اس لیے اس میں اگر مثال کے طور پہ کوئی یہ بندہ اعتراض کرتا ہے نا کہ میں کوئی ایسی بات چھپاؤں گا یا جھوٹ بولوں گا، تو وہ میں نہیں بول سکتا، کیونکہ یہ ٹاپک 1400 سال سے آپ کہہ لیں کہ اس کے بارے میں بہت زیادہ دو نمبری کی گئی ہے، دونوں سائڈوں سے، اہل تشیع اور اہل سنت دونوں کی طرف سے. ٹھیک ہے، میرے علم میں جو بات گزری ہے میں آپ کے ساتھ وہ واضح طور پہ شیئر کر دوں گا. آگے آپ خود اس میں سے کیا، میں کسی کی سائڈ نہیں لوں گا، میں نے صرف آپ کو چیزیں دکھانی ہے کہ احادیث میں اور قرآن پاک میں لکھا کیا ہے. ٹھیک ہے، آگے اس میں سے آپ کو کیا سمجھ آتی ہے، آپ کون سی پارٹی کا ساتھ دیتے ہیں یا آپ کس کو صحیح مانتے ہیں، وہ آپ کے اپنے ذہن کی بات ہے. میں کسی مطلب آپ کہہ لیں کہ وہ کوئی بائسنس نہیں ہے میرے ذہن میں اپنی طرف سے کوئی بائسنس شو نہیں کروں گا. میں صرف قرآن و حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا. جو میں آپ کو ریفرنسز پیش کروں وہ آپ نے صحیح طریقے سے نوٹ کرنے ہیں. اور سب سے پہلے میں آپ کو نا چند ایک ویڈیوز دکھانا چاہوں گا اگر آپ کی اجازت ہو تو. ضرور علی. پہلے میں آپ کو چند ایک ویڈیوز دکھاؤں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ موضوع کیا ہے اور بات کیا ہو رہی ہے، اور کیونکہ اکثر بندے جو ہیں وہ اس چیز سے واقف نہیں ہیں. تو پہلے ذرا آپ یہ بابا جی چیک کریں، یہ اہل تسنن کے بابا جی ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یہ میں شروع میں یہ جو آپ کو ویڈیوز دکھانے لگوں، ان کا دکھانے کا صرف یہ مقصد ہے کہ جب بات ہوتی ہے تو پھر کنٹروورسیز اگر سامنے آ جائیں تو پھر آپ نے اس کو مطلب برداشت کرنا ہے نا. مطلب ایسا نہیں ہے مثال کے طور پہ اگر آپ کسی چیز کو جاننا چاہتے ہیں تو پھر بعض چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑتی ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ انہوں نے جناب سیدہ عالمین کے بارے میں کس طرح کی لینگویج یوز کی ہے. اور ہاں جی، میں کہہ رہا تھا یہ ذرا ویڈیو سنیں، سماعت کریں، ان کو دیکھیں کیا فرماتے ہیں بزرگ. جب یہ منع تھا، یہ اس میں یہ ترکہ ہے ہی نہیں، بیت المال کا مال ہے، اس میں میراث چلنی ہی نہیں، تو میں پتہ نہیں میں خواہ مخواہ کس لیے میں آ گئی ہوں آگے یہاں میں، تو آپ کو شرم ساری محسوس ہوئی ہے، کیا ہوگا تو اپنے اوپر غصہ ہوگا. ایک صورت یہ، دوسری صورت یہ ہے کہ غصہ ہوا ابو بکر صدیق پر کیونکہ انہوں نے حدیث پڑھ کر سنائی. اب کیا کوئی مسلمان اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا اپنے ابا جان کا فرمان سن کر ناراض ہو گئی؟ تصور کر سکتا ہے؟ تو جو حضرت فاطمہ زہرا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدب اولاد قرار دینا چاہتا ہے، وہی ایسی بات کہے گا کہ وہ بکر صدیق کے ساتھ ناراض ہے. دوسرا آدمی ایسی بات نہ کہے گا. عام معقول بات یہ ہے کہ جس وقت وہ ان کو یہ حدیث معلوم ہوئی، پہلے اس حدیث کا پتہ نہیں تھا، یہ حدیث معلوم ہوئی تو حدیث معلوم ہونے کے بعد جیسے کہ عورتوں کی طبیعت کے اندر یہ غالب حیا ہوتی ہے اور یہ جذبات بھی ہوتے ہیں، تو پھر وہ جذباتی طور پر اپنے اوپر وہ ناراض ہے کہ مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا، میں کیوں ٹھیک ہے جی. تو یہ مصوف فرما رہے ہیں کہ جناب فاطمہ جو غصہ ہوئی ہیں، ناراض ہوئی ہیں معاملہ فدق میں، تو وہ حضرت ابو بکر کے اوپر ناراض نہیں ہوئی. استغفر اللہ، نعوذ باللہ من ذالک. جناب سیدہ فاطمہ کو شرمندگی ہوئی ہے اپنے دعوے کے اوپر، اور جناب سیدہ اپنے اوپر ناراض ہوئی ہیں. جناب سیدہ اپنے آپ پہ ناراض ہو گئی ہیں کہ میں حضرت ابو بکر کے پاس کیوں آ گئی ہوں. ٹھیک ہے جی، مطلب اب یہ دیکھیں عجیب بات یہ ہے کہ یہ بالکل گستاخی نہیں ہے، یہ بالکل گستاخی نہیں ہے، اس کو گستاخی کون نہیں کیا جائے گا. ٹھیک ہے، مزید چند ایک اور آپ چیزیں سنیں، اور میں حیران ہوں کہ اس طرح کی آپ دیکھیں ان لوگوں نے کیسی لینگویج یوز کی ہے جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے بارے میں. یہ دیکھیں، یہ بریلوی مسلک کے مولوی صاحب ہیں، ان کا نام ہے اشرف آصف جلالی صاحب. یہ فدق کو ڈسکس کرتے ہوئے انہوں نے جناب سیدہ کے معاملے کو جب ڈسکس کیا ہے تو انہوں نے بالکل واضح کہہ دیا کہ جب جناب سیدہ نے حضرت ابو بکر سے مانگا ہے وہ فدق تو جناب سیدہ زہرا خطا پر تھی. اس نے بالکل واضح الفاظ کہے ہوئے ہیں، سنیں ذرا. پاک ہے، یعنی یہ فرمایا کہ مسئلہ باغ فدق میں یہ روافض تم دلیل نہ بناؤ کہ معصوم تھی تو مانگنا ہی حق کی دلیل ہے. نہیں، خطا کا امکان تھا اور خطا پر تھیں، جب مانگ رہی تھیں خطا پر تھیں، لیکن جب آگے سے حدیث آئی تو ان کی یہ شان ہے کہ جن کے جگر کا ٹکڑا ہے ان کی حدیث سن کے سر تسلیم خم کر لیا. ٹھیک ہے جی، اب یہ بالکل واضح واشگاف الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ جناب فاطمہ خطا پر تھی. حیرت مجھے اس بات کی ہوتی ہے کہ وہ سنی جو وابی شیعہ سارے کہتے ہیں کہ ہم صحابہ اور اہل بیت کے عاشق ہیں، اگر حضرت ابو بکر کے بارے میں کوئی بندہ کہنا حضرت ابو بکر خطا پہ تھے تو یہ گستاخی ہے. اگر جناب سیدہ زہرا کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات کرے تو یہ گستاخی نہیں.
इस सोच के बारे में हमें कुछ सोचना पड़ेगा, ठीक है। मजीद देखें, एक और बंदा आपको सुनाता हूँ, सुनिएगा जरा। कि हजूर की जिंदगी में जो फदक नाम का एक बाग था जिससे बीवियों का और हमारा खर्चा भी आ जाता था, वो मुझे दे दिया जाए। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि अम्मा जान, मैंने तो सारी जिंदगी अपने सारा माल हजूर पे कुर्बान कर दिया, लेकिन तेरे अब्बा ने फरमाया है कि नहनु माशिरल अंबिया इला नरिसु वला नूरिसु दीनारन वला दिरहमन मा तरकनाहु फहुव सदक़तुन, कि हम जितने अंबिया हैं हमारा वर्सा नहीं होता। तो जब तेरे अब्बे ने कहा कि वर्सा नहीं, मैं कैसे दे दूं तुम्हें? बुखारी शरीफ में एक रिवायत आ जाती है फसाकत, और एक रिवायत में ये भी लफ्ज आ जाते हैं फलम ततकल्लम हत्ता मातत, कि बीवी ने बात की अबू बकर से मौत तक। वो कहते हैं देखो जी, बीवी को नाराज किया ना जी, अल्लाह हिदायत दे, पर हदीस समझते नहीं। हदीस है कि मन अग़ज़बहा, जो बीवी को नाराज करे, ये नहीं कि जिसमें बीवी नाराज हो जाए। अबू बकर ने तो हदीस सुनाई है, हदीस सुन के अगर नाराज हो जाए तो फिर तो बीवी का कसूर है, अबू बकर का क्या कसूर है? उन्होंने तो हदीस पढ़ी कि आपके अब्बा का ये फरमान है। बाकी ये है कि उन्होंने बात रखी, माना यह है कि फलम ततकल्लम फी हाज़ल अम्र हत्ता मातत, कि बीबी साहबा ने फिर। ठीक है जी, तो ये मसूफ फरमा रहे हैं कि हजरत अबू बकर ने हदीस सुनाई है, और देखें कैसी अजीब तवील है कि ये इनको गजबनाक, जिन मतलब रसूलुल्लाह की हदीस है कि जिनको मतलब जिन पे जनाब सईदा गजबनाक हों उन पे अल्लाह और अल्लाह के रसूल गजबनाक होते हैं, और ये नहीं अल्लाह के रसूल ने कहा कि जिस पे जो जनाब सईदा को गजबनाक करे। भाई कैसी हमारी बात है, ठीक है। और फिर कह रहे हैं कि जनाब अबू बकर को जो जनाब सईदा से तनाज़ा हुआ है, तो जनाब फातिमा जो गजबनाक हुई है, तो इसमें जनाब फातिमा का कसूर है, अबू बकर का क्या कसूर है? चलें, ये भी इनकी बात अगर हम तस्लीम कर लें तो फिर इतना तो मानना पड़ेगा ना कि रसूल खुदा के अलावा चाहे बड़े से बड़ा साहबी हो या अहले बैत हो, उसके बारे में हम ये तो मान सकते हैं कि उसको कसूर हो सकता है। भाई अगर जनाब सईदा के बारे में कसूर का अकीदा हो सकता है, तो फिर हजरत अबू बकर के बारे में भी हो सकता है, क्योंकि जनाब सईदा जो रसूलुल्लाह का खून है, जो रसूलुल्लाह का गोश्त है, जो रसूलुल्लाह की रूह है, रसूलुल्लाह का नफ्स है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वो मेरी जान का टुकड़ा है, मेरी जात का टुकड़ा है। तो अगर जनाब रसूल खुदा की जात के टुकड़े के बारे में अच्छी बात हो सकती है, तो फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबी के बारे में भी हो सकती है। चंद एक चीजें आपको और दिखाता हूँ, ये वीडियोस मैंने आपको दिखाई, अब मैं आपको दिखाता हूँ चंद एक PDF, ये देखिएगा जी। भाई और ये बहनों, और से प्लीज देखिएगा अपने जी। पेपर और पेन रेडी रखें, जो PDF में नंबर्स होंगे उसको बुक नेम और नंबर काइंडली नोट करते जाएं। ये एक एक चीज जो मैं यहाँ पे शो करवा रहा हूँ, आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, अपने किसी आलम से चेक करवा सकते हैं, जो भी आपके पास सोर्स है आप उससे वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, ऑब्जेक्शन हो, या किसी जो मैं आपके सामने पेश करूंगा आपको लगे कि मैं कोई मिसकॉन्सेप्ट आपको आपके सामने फैला रहा हूँ या कोई मिसकोट कर रहा हूँ किसी बात को, तो आप उसे मतलब बाद में मेरे ऊपर ऑब्जेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन आपके हो तो नोट कर लीजिएगा। ये किताब है, इस किताब का नाम है मिनहाज सुन्नतुन नबविया, इब्ने तैमिया बहुत बड़े आलम है अहले हदीस के यहाँ, अहले हदीस के इनका बड़ा मर्तबा है, वो इनको इमाम इब्ने तैमिया फरमाते हैं, ठीक है जी। तो इसकी तहकीक की है डॉक्टर मोहम्मद रिशाद सालम साहब ने, जुज़ राबे, अरेबिक वर्जन में इसकी चौथी जिल्द है, जिल्द नंबर 4 है, वॉल्यूम नंबर 4 है इस बुक का, ठीक है। उसके अंदर देखें, इस बुक का सफ़ा नंबर है 244, वहाँ पे एक लिखा पूरा एक आप कह लें कि जनाब सईदा अमीन और हज़रत अबू बकर के दरमियान जो ये मामला फ़दक है ना, उसको डिस्कस किया इन्होंने, इब्ने तैमिया साहब ने। और ये आता सुमा मन मालूम लकुल्ले आकल इन्नल मेरा तलबत मालन मिन वली अमर, वो कहता है इसी तरह हर आकल को मालूम है कि जब एक औरत किसी वली अमर से औल अमर से को माल तलब करती है, फलम योतेहा, मगर वो औल अमर उस औरत को वो माल ना दे, लकूनहा ला तस्तहक़हु इंदहु, तो इसका मतलब ये है कि उस औल अमर के मुताबिक, उस हुक्मरान के मुताबिक वो माल जो है उस औरत का बनता नहीं है, उस औरत का वो माल हक नहीं है। ये जनाब सईदा ज़हरा के बारे में बात करते हुए ये बात कर रहा है कि हजरत सईदा ज़हरा सलाम अलैहा ने हजरत अबू बकर से जो माले खुमस और माले फै मांगा, ठीक है, वो फदक वगैरह, ठीक है। इसके आगे आके देखें, इन्होंने बड़ी अजीब बात की है, कहता है, मैं इसको कट टू दी शॉर्ट कर रहा हूँ, ये देखें जी, ये 245 पेज नंबर है 245, यहाँ पे ये इबारत है बड़ी अजीब, कहता है वज़ालिकल हाकिम यक़ूल इन्नमा अमन अल्लाह, के बिल्कुल इस तरह जैसे कोई हाकिम कहता है कि इन्नमा अमन अल्लाह ला युहिल्लु ली इन अहदल माल मिन मुस्तहिक ही फ़अदफ़ाहु, कि हाकिम किसी को कह दे, हुक्मरान किसी को कह दे कि बेशक अल्लाह पाक ने मुझे इससे मना कर दिया है कि मेरे लिए ये बात हलाल नहीं है कि मैं किसी मुस्तहिक से वो माल किसी मुस्तहिक से माल लूं या जो उसका मुस्तहिक हो उससे माल हटाऊं, इला गैर मुस्तहिक ही, और मैं उसको दूं जो उसका मुस्तहिक ना हो। व तालब यकूल इन्नमा अग़ज़ब हज़्ज़ल कलील मिनल माल, आगे कहता है, देखें ये बहुत गौर से सुनने वाली बात है, कहता है अलैसा मैं यज़्कुरु मिसल हाज़ा अन फातिमा, कहता है ये बात जो है ना, इसमें देखें जनाब
سیدہ زہرا کی مثال ہے کہ جناب سیدہ زہرا نے، جناب فاطمہ نے اپنے وقت کے حکمران حضرت ابوبکر سے مال فدق مانگا، وَيَجْعَلْهُ مِن مُنَاقِبِهَا جَاہِلیَّہ، تو آگے کہتا ہے اَوَلَيْسَ اللَّهُ قَدْ ذَمَّ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ قَالَ فِيهِمْ، یہ اولیس اللہ، کیا اللہ نے منافقین کی مذمت نہیں کی جن کے بارے میں یہ کہا گیا ہے، کیا کہا گیا ہے، وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے، وَإِنْ أُوتُوا مِنْهَا رَضُوا، اللہ کہتا ہے قرآن پاک، ابن تیمیہ کہتا ہے قرآن پاک میں کچھ منافقین کی یہ مثال بیان کی گئی ہے، منافقین کی یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ صدقات میں سے کچھ مال مانگتے ہیں، تو اگر آپ ان کو دے دیں رضو تو وہ راضی ہو جاتے ہیں، وَإِن لَمْ يُؤْتُوا مِنْهَا إِذْ هُمْ يَسْتَحُونَ، اور اگر آپ ان کو وہ نہیں دیتے تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں۔ تو اب یہاں پہ جناب سیدہ والے معاملے میں یہ مثال بیان کر کے جناب سیدہ کے فعل کو منافقانہ فعل کہا جا رہا ہے۔ مطلب اس عبارت کا اگر میں سیدھا سیدھا ترجمہ کروں تو یہ بنتا ہے کہ جناب سیدہ زہرا منافق ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اچھا جناب سیدہ زہرا کو اگر منافق کہہ دیا جائے تو اٹس اوکے ہے، حضرت ابوبکر کو صرف غلط کہہ دیا جائے تو یہ آپ کہہ لیں بہت بڑی وہ صحابی کی شان میں گستاخی ہو گئی، یا بندہ واجب القتل ہو گیا، بندہ کافر ہو گیا۔ یہ کون سا مذہب ہے میرے بھائی؟ یہ کون سے دین پہ چل رہے ہو آپ لوگ؟ یہ ابن تیمیہ کو اگر میں لعنتی کہہ دوں، ملعون کہہ دوں، اس پہ لعنت کر دوں تو میں گستاخ ہوں، میری لینگویج ٹھیک نہیں ہے۔ اور یہ جناب رسول خدا کی بیٹی کے بارے میں یہ بکواس کرے تو یہ امام ہے، یہ علامہ ہے، یہ فہمہ ہے، یہ پتہ نہیں کیا کیا ہے۔ بھائی شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو۔ جناب سیدہ کے بارے میں آپ لوگوں کو صرف یہ بتایا گیا فدق فدق فدق، اور جناب سیدہ کی شان میں بڑی بڑی سخت گستاخی کی گئی ہے۔ یقین مانے کچھ عبارات ایسی ہیں اہل سنت کے علماء نے لکھی ہے کہ میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں یہاں پہ ان کا تذکرہ بھی کروں۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی آپ کو اور چیز دکھاتا ہوں، یہ دیکھیں ذرا، یہ کتاب ہے صحیح مسلم شریف، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تشریح کی ہے، شرح کی ہے فضیلت الشیخ علامہ محمد بن صالح العثیمین نے، اور یہ کتاب تخریجات علامہ البانی، تعلیقات علامہ ابن باز، یہ سعودیہ سے چھپی گئی ہے جی۔ یہ ہے شرح صحیح مسلم شریف کی شرح۔ اس میں یہ دیکھیں شرح صحیح مسلم محمد بن صالح العثیمین، محمد بن صالح صاحب نے کیا کیا گل کھلائے اس کے اندر میں آپ کو بیان کرتا ہوں، یہ دیکھیں جی۔ یہ کافی لمبی روایت ہے، اس میں اس کا نمبر ہے 1759۔ تو یہ بخاری اور مسلم دونوں کے درمیان یہ روایت ہے جہاں پہ آتا ہے کہ حضرت ابوبکر نے جناب فاطمہ کو کوئی بھی چیز دی نہیں جو جناب سیدہ نے ان سے طلب کی، اور جناب سیدہ ان کے اوپر ناراض ہو گئی، ایسے ہو گیا وہ ہو گیا۔ پھر جناب سیدہ نے آخری وقت تک ان سے بات نہیں کی، اور سیدہ عالم جب دنیا سے چلی گئی تو مولا علی نے ان کی نماز جنازہ میں بھی حضرت ابوبکر عمر کو نہیں بلایا، ٹھیک ہے؟ تو آگے دیکھیں اس حدیث کو لکھ کے نا، یہ دیکھیں آگے اس کی تشریح میں کیا لکھ رہے ہیں موقوف، کہتے ہیں قولہ، یہ نوٹ کر لیں جی، یہ شرح صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے جی؟ اس کے اندر حدیث نمبر ہے 1759، ٹھیک ہے؟ تو اس کی تشریح کے اندر یہ دیکھیں پیج نمبر ہے جی اس کا 74، اس میں یہ دیکھیں یہ جناب کیا گول کھلا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں فَأَبَ اللَّهُ أَبُو بَكْرٍ أَن يَدْفَعَ إِلَىٰ فاطمہ شَيْئًا، کہ جناب ابو بکر نے اس بات سے انکار کر دیا کہ وہ جناب فاطمہ کو کوئی شے نہیں دیں گے، مطلب انہوں نے سیدھا انکار کر دیا جناب فاطمہ کو کوئی بھی شے دینے سے، ٹھیک ہے؟ انہوں نے کچھ نہیں دیا فاطمہ کو۔ آگے آتا ہے فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذالک، تو اس معاملے میں جناب سیدہ زہرا جو ہے وہ حضرت ابو بکر کے ساتھ ناراض ہو گئیں، ٹھیک ہے؟ فہاجرتہ فلم تکلمہ حتی توفیت، تو جناب سیدہ نے حضرت ابو بکر سے قطع تعلق کر لیا اور اپنی وفات تک حضرت ابو بکر سے کلام تک نہیں کیا۔ آگے لکھا ہوا ہے وعاشت بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 اشہر، وہ جناب رسول خدا کے بعد جو ہے وہ تقریباً 6 ماہ جو ہے نا وہ مطلب زندہ رہیں، ٹھیک ہے؟ تو آگے آتا ہے یہ دیکھیں جناب سیدہ کے بارے میں وہ بندہ لکھ کیا رہا ہے، کہہ رہا ہے نسال اللہ ان یعفو عنہا، یا نسال اللہ ان یعفو عنہا، کہ میں اللہ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ جناب سیدہ فاطمہ کو معاف کرے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر کی شان میں گستاخی کی، اللہ معاف کرے ان کو، اسی کی کمی تھی ہیں۔ آگے آتا ہے وَإِلَىٰ ابو بکر ما استند الی رائے فإنما استند الی نص، کہ جناب ابو بکر نے وہاں پہ کوئی رائے پیش نہیں کی، جناب ابو بکر نے رسول خدا کی حدیث پیش کی، نص پیش کی۔ وَقَانَ عَلَيْهَا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تقبل قول النبی لا نور سما ترکناہ صدقہ، کیونکہ ان کو جناب سیدہ زہرا کو رسول اللہ کا یہ فرمان پیش کیا گیا تھا کہ نبی علیہ السلام نے کہا ہے کہ لا نورس، کہ ہم جو انبیاء ہیں ہمارا ورثہ تقسیم نہیں ہوتا، ما ترکناہ صدقہ، ہم جو چھوڑ دیں وہ صدقہ ہے۔ ولیکن کما قلت لکم قبل قلیل عند المحاسمہ لا یبکی الانسان عقل یدرک بہ ما یقول و ما یفعل، یہ دیکھیں جناب سیدہ کے بارے میں کیا میں ان الفاظ کی خدا کی قسم میرا ضمیر مجھے اجازت نہیں دے رہا کہ میں ان الفاظ کا ترجمہ بھی صحیح طریقے سے کروں، کہ جناب سیدہ کی شان میں اس قدر گستاخی، اس قدر رسول اللہ کی بیٹی کو ہلکے لفظوں کے ساتھ یاد کرنا۔ آگے پھر وہی کہہ رہا ہے فَنَسَأَلُ اللَّهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهَا۔ علی بھائی کائنڈلی آپ جو ہے نا ان کی
ट्रांसलेशन कर दीजिए। कहता है वलाकिन कमा कुल्ता लकुम कबला कलील इंदल मुहासिमा। क्या जब बंदा मुहासमा करता है ना किसी के साथ, जब बंदा किसी के साथ इख्तलाफ कर रहा होता है, इंसान की अक्ल बाकी नहीं होती, अक्ल काम नहीं कर रही होती की वजह से। मतलब जनाब सैयदा हजरत अबू बकर की जब मुखालफत कर रही थी तो उस वक्त फातिमा की अक्ल काम नहीं कर रही थी। ठीक है जी। युद्रिक बेही मा यकूल ओ मा यफल, बंदे को कोई इदराक ही नहीं होता, बंदे को कोई समझ ही नहीं आ रही होती कि वो क्या कह रहा है और क्या कर रहा है। ये किसके बारे में बात हो रही है? ये रसूलुल्लाह के जिगर के बारे में बात हो रही है, ये सैयदा ज़हरा के बारे में बात हो रही है। यही बात अगर कोई अबू बकर के बारे में कहे तो वो वाजिबुल कत्ल है, वो काफिर है, वो दीन से निकल गया, उसने गुस्ताखी कर दी। और यही बकवास अगर कोई फातिमा के बारे में कर दे तो ये इल्मी बात हो गई। लानत हो खुदा की ऐसे अकीदे पे, खुदा की फटकार हो ऐसे इस्लाम पे। मैं लानत करता हूं खुदा की कसम, अगर ये इस्लाम है तो इससे यहूदियत बेहतर है। अल्लाह मुझे ऐसे इस्लाम से दूर रखे। ठीक है, आगे देखेंगे आगे क्या है। फनसाल्लाहु अन याफू अन्हा, हम अल्लाह से सवाल करते हैं कि अल्लाह जनाब फातिमा को माफ करे, जो उनसे ये अल्लाह पाक माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह, जो जनाब सईदा से ये खता हो गई, जो जनाब सईदा से ये नऊज़ुबिल्लाह मिन काम हो गया, अल्लाह उनको माफ करे। व अन हजरहा खलीफात रसूलुल्लाह, और जो उन्होंने अल्लाह के रसूल के खलीफा हजरत अबू बकर के साथ कता तल्लुक किया था, ये इतना बड़ा जुर्म है कि हम अल्लाह से माफी मांगते हैं फातिमा के हक में कि अल्लाह फातिमा को माफ करे, अल्लाह फातिमा को माफ करे। क्यों भाई भाइयों बहनों, समझ आ रही है? अब आप आगे चलें जी। अली भाई, इससे पहले कि आप आगे कंटिन्यू करें, मैं पर्सनली इस बंदे पे हजारों लाखों तमाम कायनात की मखलूकों की लानत भेजता हूँ इस आदमी पे जिसने अल्फाज लिखे हैं। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। चलें जी आगे चलते हैं। मैं अब आपको ना थोड़ा फदक के मामले में अगर आप कहते हैं तो पॉइंट आउट करता हूँ कि अहले तसन्नुन और अहले तशय्युअ की किताबों में क्या क्या कुछ लिखा गया है। ठीक है, क्योंकि असल मामला तो सामने होना चाहिए ना कि भाई मामला है क्या, जनाब सैयदा का स्टांस क्या था, हजरत अबू बकर का क्या स्टांस है, हजरत सैयदा ज़हरा का स्टांस क्या है, और कुरान और हदीस दोनों में से किसको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि कुरान ये कहता है ना, अगर आप अली भाई फदक का थोड़ा सा बैकग्राउंड भी ना वाजे कर दें लोगों के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। नहीं, मैं पूरी बैकग्राउंड से आपको दिखाऊंगा, मगर मैं चाह रहा हूँ कि मेरे जो सुनने वाले सामईन ना, ये बहुत वास्ट टॉपिक है, यकीन मानिए अल्लाह की कसम उठा के कह रहा हूँ कि फदक बहुत वास्ट टॉपिक है। मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपको यहाँ पे कवर कर सकूं। ठीक है, मगर ये है कि मैं इसको ना मतलब आपको ज्यादा से ज्यादा कोशिश करूंगा कुरान और हदीस जो है ना आपके साथ शेयर कर सकूं, ताकि आप उसको वेरीफाई भी कर सकें और देख भी सकें। ठीक है, मगर इसमें बहुत ज्यादा चीजें छुपाई गई हैं, बहुत ज्यादा चीजें छुपाई गई हैं। मैं आपको पहले एक चीज दिखाऊं, ये देखें, ये अहले तसन्नुन के मनहज का एक असूल है, लॉ है, कानून है, और यहाँ पे मैं आपको इंप्लीमेंट होता हुआ दिखाऊंगा। आप खुद देखेंगे, एक एक लफ्ज मेरा याद रखना, मैं एक एक आयत जो मेरे मुंह से आप सुनोगे क़यामत तक या कम अज़ कम मेरी जिंदगी के आखिरी सांस तक उसका जिम्मेदार हूं। मगर ये चीजें नोट करके इनको वेरीफाई करो भाई, जिंदगी एक दफा मिलनी है, दो दफा नहीं मिलनी है। ठीक है, ये देखें, ये सूरह मुबारक है बकरा, सूरह बकरा आयत नंबर 42 है। इसके अंदर अल्लाह कहता है वला तुलबिसुल हक्का ला वला तुलबिसुल हक्का बिल बातिल वला तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। अल्लाह कहता है ला तुलबिसुल हक्का, तुलबिस लिबास से है, किसी चीज को किसी चीज का लिबास पहनाना। इसका तर्जुमा ये बनता है वला तुलबिसुल हक्का बिल बातिल, अल्लाह कहता है हक को बातिल का लिबास ना पहनाओ, आपस में इनको एक दूसरे के साथ गड़बड़ ना करो। वला तक्तुमुल हक्का, और ना ही हक को छुपाओ, व अंतुम तालमून, अगर तुम्हें पता हो, अगर तुम्हें इल्म हो। इसका मतलब कुरान का बिल्कुल सरीहन हुक्म है, ये तक तो मुंह आपने याद रखना है, तक तो मुंह की तमाने हक की तमान होता है किसी चीज को छुपाना। ठीक है, अब मैं आपको सुन्नी मज़हब का एक असूल बताता हूँ। ये देखें, ये अहले तसन्नुन की एक बुक है सीर अलामुन नुबला, ये इमाम ज़हबी साहब की किताब है जी, इसकी जुज़ुल आशिर है, 10वीं जिल्द। ठीक है, इसमें कहता है कोल, तो ये ज़हबी साहब अपना कलाम फरमा रहे हैं कि मैं कहता हूँ, कहता है कमा तकर्रर अनल कफ अन कसीर मिम्मा शजरा बैन सहाबा, कमा तकर्रर अनल कफ अन कसीर, कहता है ये तकर्रर है कफ़े, मतलब कसीर जो हमारे इमाम गुजरे हैं उन्होंने कफ़े लिसान किया है, उन्होंने खामोशी इख्तियार किया है, छुपाया है। मा शजरा बैन सहाबा व कितालहिम अजमाइन, के सहाबा के दरमियान जो इख्तलाफात हुए हैं उसको छुपाया गया है, और जो सहाबा के दरमियान आपस में किताल वगैरह हुआ उसको भी छुपाया गया है। आगे कहता है वमा ज़ाला यमुर्रु बिना ज़ालिका
फी दवावीन वल किताब वल अज्जा वलाकिन अक्सर ज़ालिका का मुनक़ति व ज़ईफ़, कि अक्सर की चीज़ें इस तरह की हमारे पास पेश हुई हैं ना, सहाबा के आपस में जो झगड़े हैं या सहाबा के आपस में जो इख्तिलाफ़ात हैं, जो मुशावरात हुए हैं, ये ज़्यादातर ऐसी चीज़ें हैं जो मुनक़ति हैं, ये ज़ईफ़ हैं। व बाज़ुहु किज़ब, और बाज़ जो हैं वो झूठी भी हैं। व हाज़ा फ़ीमा बैनना व बैन उलमाइना, वो कहता है ये जो है ना, ये हमारे दरमियान और हमारे उलमा के दरमियान फ़यंबग़ी, ये इस बात के ऊपर, मतलब आप कह लें कि हमारे उलमा का और हमारा ये तरीका है, तय्युहु, तय्युहु, आपने एक लफ्ज़ सुना होगा किसी चीज़ की तय लगा देना, किसी चीज़ को लपेट देना, ठीक है। तो इब्न तैमिया कहता है कि अगर कोई ऐसी रवायत मिलती भी है ना जिसमें सहाबा का आपस में लड़ाई झगड़े का तज़किरा है या सहाबा के आपसी इख्तिलाफ़ात का तज़किरा है, तो तय्युहु, उसको आपस में लपेट दो, तय कर दो, ठीक है, उसकी गठड़ी बांध दो। आगे आता है वह इख्फाउहु, उसको छुपा दो, किसी को पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम्हारे हक करो, कवर कर दो, ठीक है। आगे आता है बल एदामहु, बल्कि उसको मदूम कर दो। आपने अदम सुना है? कोई भी चीज अपने वजूद में आने से पहले अदम में होती है। जो चीज मौजूद है वो साहिब वजूद है, जो है ही नहीं वो अदम में है। कहता है इसको अदम में ले जाओ, इसका वजूद ही खत्म कर दो। हाँ हाँ, वल लितस्फुल कुलूब, ताकि हमारे दिल जो है ना उनकी तसफ़ी हो जाए। आगे कहता है वह तवफ़र अला हुब्बे सहाबा, ताकि सहाबा की मोहब्बत जो है वो वाफर हो जाए, ज्यादा हो जाए। भाई सहाबा की मोहब्बत क्या हक छुपाने से ज्यादा होती है? आगे आता है वल तर्ज़ा अनहुम, और अल्लाह उनके ऊपर राजी है, उनके उनके बारे में रजी अल्लाह कहना चाहिए। आगे कहता है वे देखें वकितमान ज़ालिका, वकितमान ज़ालिका, ऊपर अल्लाह क्या कह रहा था, ला तक्तुमू, मत छुपाओ, और ये वाज़े कह रहा है वकितमान ज़ालिका कि इसको छुपाओ, सरीहन कुरान की मुखालफत। वो तो अय्यन अन आमा व अहादिल उलमा, कि अवाम और उलमा के दरमियान ये बात आप कहने लेते सनन के अवाम भी और उलमा भी इस बात में मुलव्वस हैं कि सहाबा के बारे में जो चीजें उनको खत्म कर दो, छुपा दो, उनको अदम में भेज दो, उनका वजूद ही मिटा दो, ताकि लोगों के दिल सहाबा की मोहब्बत के ऊपर कायम रह सकें। भाई इस तरह कौन सी मोहब्बत होती है? हक छुपा के कौन सी मोहब्बत होती है? इसका मतलब है जो बंदा ये कलाम लिख रहा है उसको पता है कि सहाबा के बारे में कुछ ऐसी चीजें हैं कि अगर वो अवाम के सामने आ गई तो वो सहाबा से मोहब्बत नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये देखें जी, ये सफा नंबर है 92, सीरल आमुल नुबरा जिल्द नंबर 10 सफा नंबर 92। आप अपने पास नोट कर लें, अगर क्रॉस चेक करवाना होगा करवा लीजिएगा, ठीक है। अब इसकी मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं कि प्रैक्टिकली किस तरह ये दो नंबरी की गई है, ठीक है। ये देखें जी, ये देखिएगा जी, ये बुखारी, यहाँ पे आ जाए, हदीस नंबर है 4035। यहाँ पे जोहरी फरमाते हैं नौवा नाइशा इन्ना फातिमा अलैहिस्सलाम वल अब्बास, ये देखिए अरबी में लिखा हुआ फातिमा अलैहिस्सलाम, उर्दू में लिखा हुआ फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। इन्ना फातिमा अलैहिस्सलाम वल अब्बास आत या अबा बकर यल्तसिमान मिरातुहा अर्ज़ा मिन फदक व सहमुहा मिन हैबर, कि हजरत फातिमा और हजरत अब्बास हजरत अबू बकर के पास आए और उन्होंने वो जमीन में से अपनी मीरास मांगी। आज कुछ लोग कहते हैं ये मैनेजेरियल इशू था, ये मैनेजेरियल इशू नहीं था, ये मीरास का इशू है, विरसे का मुतालबा है, मैनेजेरियल इशू नहीं है, इंतजामी मसला नहीं है। फ़काला अबू बकर, हजरत अबू बकर ने कहा समय तुम नबी यकूल, कि मैंने नबी अलैहिस्सलाम को ये फरमाते हुए सुना, ला नुवर्रिसु मा तरकनाहु सदका, कि मैंने अल्लाह के रसूल से सुना है कि हमारा कोई विरसा नहीं होता, हम जो छोड़ जाएं वो सदका है, सदका। इन्नमा याकुलु आल मोहम्मद फी हाज़िहिल माल, भाई अगर ये वाकई सदका है तो फिर आले मोहम्मद कैसे खा सकती है इसमें से, क्योंकि आले मोहम्मद के ऊपर तो सदका हराम है। हाँ, आगे कहते हैं वल्लाहु लकराबतु रसूलिल्लाहि अहब्बु इलैया इन अकरा मिन कराबती, कि अल्लाह की कसम मुझे नबी अलैहिस्सलाम की कराबत के साथ, नबी अलैहिस्सलाम के अहलो अयाल के साथ हुस्न मामलत करना अपने अहलो अयाल के साथ हुस्न मामलत करने से ज्यादा अजीज है। तो मसला ये है कि यहाँ पे जनाब सैयदा ज़ात ने सिर्फ अपना हुक्म मांगा, हज़रत अबू बकर ने आगे से हदीस सुनाई, और जनाब सैयदा ने उसके बाद क्या कहा कोई पता नहीं। भाई ये भी तो दिखाओ कि सैयदा ज़हरा ने क्या जवाब दिया। सैयदा ज़हरा की बात को इन्होंने उसी असूल के मुताबिक छुपा दिया। वो ज़हबी कह रहे हैं ना, छुपा दो, मदूम कर दो, तमाम कर दो, खत्म कर दो, उसका वजूद खत्म कर दो। तो जनाब सैयदा की बातों का वजूद खत्म किया गया। यहाँ पे ये कहीं लिखा ही नहीं है कि हज़रत अबू बकर ने तो बात कर दी, आगे से जनाब फातिमा ने क्या जवाब दिया, पूरी बुखारी ने कहीं नहीं लिखा, ठीक है। ये देखिए आगे आ गए। एक मिनट, न्यू मेंबर्स को बता दूं तैमूर भाई, आप भी सुन लें, जो जब एक ये पार्ट खत्म हो जाएगा ना ये लेक्चर का, तो उसके बाद सवालात लेंगे, ताकि लेक्चर तसलसल न टूटे। जब तक आप सवालात लिखते जाएं, अपने पास नोट करते जाएं प्लीज। तमाम मेंबर्स से रिक्वेस्ट है मेरी। जी आगे चले।
हाँ ये देखें जी, ये हदीस नंबर है 3711, इसमें आता है हजरत आयशा से हजरत फातिमा ने हजरत अबू बकर के अपना आदमी भेजकर नबी करीम से मिलने वाली मिरास का मुतालबा किया जो अल्लाह ने अपने रसूल को फै की सूरत में दी थी। यानी आपका मुतालबा मदीने की जायदाद के बारे में था जिसकी आमदन से हजरत मुसारफ खैर में खर्च करते थे, और इसी तरह फदक की जायदाद हैबर का हुमस भी मांगा सईदा ने। तो हजरत अबू बकर ने कहा कि हजूर हुक्म फरमा गए हैं कि हमारी मिरास नहीं होती, हम अंबिया जो कुछ छोड़ जाएं वो सदका होता है, या और ये कि आले मोहम्मद के हराजात इसी माल में से पूरे किए जाएंगे, मगर इन्हें ये हक नहीं होगा कि खाने के अलावा कुछ और तसरफ करें। और अगर मैं खुदा की कसम रसूलुल्लाह के सदके जो आपके ज़माने में हुआ करते थे इनमें से कोई रद्दो बदल नहीं करूंगा, बल्कि वही निज़ाम जारी रखूंगा जैसे जैसे हुजूर ने कायम किया। फिर हजरत अली हजरत अबू बकर के पास आकर कहने लगे कि अबू बकर हम आपकी फजीलत और मर्तबा का इकरार करते हैं। इसके बाद उन्होंने हजरत हजूर सरवर कायनात से अपनी कराबत कर अपने हक का जिक्र किया। हजरत अबू बकर ने फरमाया इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है। मतलब यहाँ पे भी जनाब फातिमा ने आगे से हजरत अबू बकर से क्या बात की है? कोई बात नहीं है भाई। फातिमा का कॉन्सेप्ट तो बताओ ना। तुम लोग कहते हो फातिमा को अल्लाह माफ करे, तुम लोग कहते हो फातिमा ने नौजुबिल्लाह में जालक मुनाफिकत की, तो ठीक है मेरे भाई साबित तो करो ना, बात तो बताओ ना कि जनाब फातिमा ने आगे से बात क्या की, बात क्यों नहीं बता रहे, बात क्यों छुपा रहे हो? ये देखें, ये किताब है किताब हुम्मस के फर्ज होने का बयान। अगर जनाब फातिमा का पॉइंट सामने रखे ना तो फिर जनाब फंसते हैं। मैं आगे से निकाल के बताता हूँ कि जनाब फातिमा ने आगे से हजरत अबू बकर ने वहां पे हदीस पेश किया, उसके जवाब में फातिमा ने कुरान की आयत पेश की है, इसलिए इनको पिस्सू पड़े हुए हैं और इन्होंने हर जगह छुपा दिया। ये देखें 3092 है, इसमें आता है उन्होंने हजरत आयशा रज़ियल्लाहु की साहबजादी फातिमा ने हजरत के वफात के वक्त हजरत अबू बकर से मुतालबा किया कि हजरत के इस तरका से इन्हें इनकी मिराज का हिस्सा दिलाया जाए जो अल्लाह ने हजरत को फै की सूरत में दिया था, जैसे फदक वगैरह। ये यहाँ पे देखें माले फै हजूर को फै की सूरत में दिया था। फदक बेसिकली कोई चीज नहीं है, फदक माले फै का हिस्सा था। ये देखें अरेबिक पढ़े ना तो अरेबिक में लिखा हुआ है तरका रसूलुल्लाह मिम्मा अफा अल्लाहु अलैह, अफा अल्लाहु अलैह, जो अल्लाह ने रसूलुल्लाह को माले फै के तौर पर दिया था। तो फदक उस माले फै का एक पार्ट था। असल जो जनाब सईदा ने चीज मांगी थी वो माले फै था, फदक नहीं, ठीक है, फदक उसका हिस्सा था, ठीक है। आगे आते हैं जी, ये 3093 है, इसमें आता है हजरत अबू बकर ने हजरत फातिमा सलामुल्लाह अलैहा से कहा कि हजरत ने अपनी वफात में फरमाया था हमारा गुरूह अंबिया अलैहिस्सलाम का वर्सा तकसीम नहीं होता, हमारा तरका सदका है। फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ये सुनकर गुस्सा हो गई, गज़बनाक हो गई और हजरत अबू बकर से तरक मुलाकात की और वफात तक इनसे ना मिली। वो रसूलुल्लाह के बाद 6 माह जिंदा रही। हजरत आयशा ने कहा कि फातिमा ने हजरत के हैबर और फदक और मदीने के सदके का वरासत का मुतालबा हजरत अबू बकर से किया था। हजरत अबू बकर को इससे इनकार था। उन्होंने कहा मैं किसी भी ऐसे अमल को नहीं छोड़ सकता जिसे रसूलुल्लाह अपनी जिंदगी में करते रहे होंगे। यहाँ पे भी पूरी रिवायत पढ़ लें, कहीं पे नहीं लिखा कि जनाब फातिमा ने आगे से जवाब क्या दिया। भाई जनाब फातिमा आती हैं, हजरत अबू बकर उनको रिवायत सुनाते हैं और वो आगे से एक बच्चे की तरह चुप होके हजरत अबू बकर के ऊपर गजबनाक होकर वापस चली जाती है, कोई बात ही नहीं करती। भाई ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक चल रहा है, क्या अजीब बात हो रही है? पूरी बात तो सुनाओ कि जनाब फातिमा का स्टांस क्या था, जनाब सईदा ज़हरा वहां पे कहना क्या चाह रही थी। जनाब सईदा का स्टांस मैंने ढूंढा है और यकीन माने खुद उसको जज करें, आपको पता चले कि जनाब सईदा के हक में किस कदर जुल्म और किस कदर कह लें कि जनाब सईदा की शान में गुस्ताखियां की गई हैं। इनकी अपनी किताब में पढ़ के देखें। अगर कोई बंदा हजरत अबू बकर को मुनाफिक कह दे इस मामले में तो वो गुस्ताख है, वो वाजिबुल कत्ल है, वो मलऊन है। हाँ अगर कोई जनाब सईदा ज़हरा को कह रहा है तो वो हमारा इमाम है। भाई ये दीन है तुम्हारा। अगर हजरत अबू बकर के बारे में कोई बंदा मुनाफिक का लफ्ज़ इस्तेमाल करे तो वो मुनाफिक है, वो झूठा है, वो वाजिबुल कत्ल है। तो जो जनाब सईदा ज़हरा के बारे में ये मतलब इस तरह की गुस्ताखी करे वो क्यों नहीं गुस्ताख, वो क्यों नहीं वाजिबुल कत्ल? क्या जनाब सईदा ज़हरा को आप साहबिया भी नहीं समझते यार? आगे आए, ये देखें जी, ये हदीस नंबर है 6725। इन्हें उर्वा बिन जुबैर ने इनसे उम्मुल मोमिनीन ने हजरत आयशा बयान किया कि हजरत फातिमा और अब्बास अलैहिस्सलाम हजरत अबू बकर के पास हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से अपनी मीरास का मुतालबा करने आए। मीरास का ये अपने पास से ढोंगर चाल दिया गया कि ये मैनेजरियल इशू है, जबकि अरेबिक में हर जगह लिखा हुआ है मीरास होमा। अपनी मीरास लेने आए थे, उनका तो ओनरशिप का इशू था मेरे भाई। कोई ये झूठ है अपने पास इन्होंने कहानी गाड़ के बुखारी और मुस्लिम मुखालफत कर रही है। बुखारी और मुस्लिम में कहीं भी नहीं है कि जनाब सईदा ने कहा कि मुझे मैनेजर बनाओ वहां का। जनाब सईदा ने फरमाया मैं मालूम हूँ, मेरा विरसा है वो, ठीक है। तो आगे हजरत अबू बकर ने कहा कि मैंने हुजूर से सुना कि आपने फरमाया था कि हमारा कोई विरसा तकसीम नहीं होता, हम जो छोड़ दें वो सब सदका आले मोहम्मद इसी माल से अपना खर्च पूरा करेगी। अबू बकर ने कहा अल्लाह मैं कोई ऐसी बात नहीं होने दूंगा बल्कि जिसे मैंने हजरत को करते देखा। इस पर फातिमा ने इनसे ताल्लुक काट लिया, मौत तक इनसे कलामा किया। मगर यहाँ पे भी देखें मेरी ये जरूरत ही रह गई है कि मैं बुखारी मुस्लिम इन सारी किताबों में से कम वो एक रवायत ऐसी निकालूं जहाँ पे जनाब सईदा ज़हरा की कम से कम उनकी बात तो लिखी हो ना कि उन्होंने कहा क्या है। कहीं पे भी नहीं है, सिर्फ ये है कि हजरत अबू बकर नाराज होंगे। भाई नाराज होंगी तो बात भी तो बताओ। उन्होंने आगे से कोई बात नहीं की हजरत अबू बकर से, उन्होंने हजरत अबू बकर को कोई जवाब नहीं दिया। हजरत अबू बकर सिर्फ उनको एक बात कहते हैं, नबी अलैहिस्सलाम की हदीसें आती हैं तो वो आगे से खामोश होकर चली जाती हैं। भाई अजीब आपने अजीब खर्च है। वही आप कह लें वो जो ज़हबी कह रहा था ना, जिसमें ज़हबी कहता है कि छुपा दो, खत्म कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो, फलां कर दो, टमकान कर दो, तो छुपाया गया। जनाब फातिमा का कलाम भी कहीं नहीं मिलता, ठीक है जी। आगे चलते हैं। एक मिनट मेंबर्स फनी वाइस सवालात इंशाल्लाह सेशन के एंड में काइंडली अपने सवालात नोट डाउन करते जाएं। जज़ाकल्लाह खैर। तो ये आगे देखें जी, ये काफी लंबी 2 रिवायात हैं।
یہ بخاری کے اندر 4241 ہے اور 4240 ہے. اس میں آتا ہے ان سے حضرت عائشہ نے کہ نبی کریم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ نے حضرت ابوبکر کے پاس کسی کو بھیجا اور اپنی میراث کا مطالبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مال سے جو آپ کو اللہ تعالیٰ نے مدینہ اور فدق میں عنایت فرمایا تھا. ترجمہ غلط ہے, یہ عنایت نہیں, عربی میں مؤلف ہے, افا اللہ علیہ, افا اللہ, یہ مؤلف فہ میں سے تھا. یہ مؤلف فہ آپ نے ضرور یاد رکھنا ہے, کیونکہ اصل جناب سیدہ نے جو چیز مانگی ہے نا, مما افا اللہ علیہ بالمدینہ والفدق, اس کا مطلب ہے جناب سیدہ نے صرف فدق نہیں مانگا, صرف فدق نہیں مانگ رہی تھی جناب سیدہ, بے مدینہ والفدق, مدینے بھی کچھ جائیدادیں تھی وہ بھی جناب سیدہ نے مانگی تھی اور فدق بھی مانگا تھا. یہ شیعہ بھی جناب فاطمہ کے حق میں 2 نمبری کرتے ہیں, یہ کہتے ہیں صرف فدق مانگا ہے. وہ صرف فدق نہیں ہے, بہت زیادہ جائیداد تھی. فدق اس کا ایک چھوٹا سا حصہ تھا, مدینے کی جائیداد تھی, فدق کی جائیداد تھی. اور آگے دیکھیں اس کے بعد آتا ہے وما بقیہ من خمس خیبر, اس کا مطلب ہے جناب سیدہ نے خیبر کی جائیداد میں سے بھی حصہ مانگا ہے, خیبر کی جائیداد میں سے مانگا ہے, مدینے کی جائیداد میں سے مانگا ہے اور فدق کی جائیداد میں سے مانگا ہے. مگر جو خیبر میں سے مانگا ہے وہ خمس تھا. یہ دیکھیں جو خیبر میں سے مانگا ہے وہ ہے خمس, اور جو مدینے اور فدق میں سے مانگا ہے وہ ہے مال فہ افا اللہ, ٹھیک ہے. اور خیبر کا 5واں حصہ. حضرت ابوبکر نے یہ جواب دیا کہ حضرت نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ بچوں کا کوئی وارث نہیں ہوتا, ہم جو کچھ چھوڑ جائیں وہ سب صدقہ ہوتا ہے, البتہ آل محمد کی مال سے کھاتی رہے گی, اور خدا کی قسم جو صدقہ حضور اکرم چھوڑ گئے اس میں کسی قسم کا تغیر نہیں کروں گا, ٹھیک ہے. جس حال میں وہ حضور کے عہد میں تھا اب بھی میں اسے اسی طرح رہے گا, اور اس میں کسی قسم میں اور اس کی تقسیم میں میں بھی وہی طرز عمل اختیار کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی زندگی میں تھا. آگے آتی حضرت ابوبکر نے جناب سیدہ کو کچھ بھی دینا منظور نہ کیا. سیدہ اس بات پر حضرت ابوبکر کی طرف سے خفا ہو گئیں, ان سے ترک ملاقات کر لیا اور اس کے بعد بھی وفات تک ان سے کوئی گفتگو نہ کی. حضرت فاطمہ حضور کے بعد 6 مہینے زندہ رہیں. جب ان کی وفات ہوئی تو ان کے شوہر حضرت علی نے انہیں رات میں دفن کر دیا اور حضرت ابوبکر کو اس کی خبر تک نہیں دی اور خود ہی ان کی نماز جنازہ پڑھ دی, ٹھیک ہے. مطلب اس قدر وہ حضرت ابوبکر کے ساتھ ان کے معاملات بھی خراب ہو چکے تھے, ٹھیک ہے. آگے آتا ہے حضرت فاطمہ جب تک زندہ رہی حضرت علی پر لوگ بہت توجہ رکھتے تھے. مطلب یہاں پہ پھر جناب سیدہ زہرا والا قصہ تمام ہو گیا. اس اتنی لمبی روایت میں تقریباً 2 صفحوں کے اوپر لکھی جانے والی روایت ہے, اس میں بھی ایک لفظ بھی لکھنے کی ان کو وہ آپ کہنے کے توفیق نہیں ہوئی کہ جناب سیدہ زہرا کا کیا سٹانس تھا. ٹوٹل چھپا دیا گیا, ختم. آ جا کے صرف اور صرف ایک آدھ ان کی روایت ملتی ہے مجھے, اور اسی سے میں نے استدلال لے کے آگے جناب سیدہ کا کیس آپ کے سامنے پٹ اپ کرنا کہ جناب سیدہ نے اپنے کیس کو کس طرح ڈیفینڈ کیا تھا, ٹھیک ہے. تو وہ بہت کم روایات ہیں, شارٹیسٹ فارم میں ہیں, بالکل چھوٹی سی فارم میں, مگر وہ بہت واضح ہیں, اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا, ٹھیک ہے. آگے دیکھیں وہ مشاجرات صحابہ کہتے ہیں نا, مشاجرات صحابہ جو آپس میں ان کے اختلافات ہوئے, تو یہاں پہ حضرت ابوبکر نے باقاعدہ یہ بات کہی ہوئی ہے. یہ دیکھیں حضرت ابوبکر فرماتے ہیں وَأَمَّا الَّذِي شَجَرَ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ, حضرت ابوبکر نے واضح کہا ہوا ہے مولا علی کو کہ اے علی میرے اور آپ کے درمیان ان اموال کے, یہ دیکھیں میرے اور آپ لوگوں کے درمیان ان اموال کے سلسلے میں جو اختلاف ہوا, جو مشاجرہ ہوا, مشاجرات صحابہ, بھائی مشاجرات صحابہ بھی ہیں اور مشاجرات صحابہ و اہل بیت بھی ہیں. حضرت ابوبکر نے خود کہا ہے کہ میرا اور آپ کا مشاجرہ ہوا ہے, شجرہ بینی و بینکم, ٹھیک ہے, میرے اور آپ کے درمیان اختلاف ہوا. تو جناب سیدہ زہرا کے ساتھ صریحاً اختلاف ہے حضرت ابوبکر کا, مگر جناب سیدہ کا جو حضرت ابوبکر کے ساتھ اختلاف ہے اس میں جناب ابوبکر کے الفاظ ہمارے تک پہنچ رہے ہیں, جناب فاطمہ کے کتنے کوئی پتہ نہیں. بھئی عجیب بات نہیں ہے, ٹھیک ہے. بہرحال چلیں اس کو آگے لے کے چلتے ہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب سیدہ نے وہاں پہ کیا بات کہی.